जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अर्जुनना प्रश्नना जवाबमां भगवाने मित्रों बे जवाब आप्या। एक वासना सहित योग भ्रष्ट थयेला व्यक्तिने अने बीजा वासना रहित योग भ्रष्ट जे वैराग्य ने प्राप्त करेलो हतो एवा कोई कारणोसर अमुक परिस्थितिने कारणे आकस्मिक मृत्युने कारणे अंतिम समये जो योग भ्रष्ट थाय अने अप्राप्य योग संसिद्धि जेमने योगनी सिद्धि परम तत्वनी प्राप्ति नथी थई अने जे योग भ्रष्ट थयो छे एमनी शी गति थाय छे। तो वासना रहित विशेनी भगवाने बात करी के ते स्वर्गमां लांबो समय सुधी रही अने शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। अने पूर्व श्लोक में भगवाने वासना रहित एटले के वैराग्य ने प्राप्त करेलो जे व्यक्ति अंतिम समये योग भ्रष्ट थई अने जो ए जाय तो एमनी शुं परिस्थिति थाय। तो भगवाने त्यां एवी बात करी के धीमताम योगिनाम एव कुले भवति अथवा धीमताम योगिनाम एव कुले भवति। आवा व्यक्तिओ ज्ञानवान योगीओना कुळमां जन्म ले छे। ज्ञानवान योगीओना कुळमां त्यां जन्मे छे। अने पछी जे कांई हवे भगवान वात करे छे के ज्ञानवान योगीओना कुळमां जन्म लई लीधा पछी त्यां एमनी परिस्थिति केवी होय छे। ज्ञानवान योगीओना कुळमां जन्म लईने पछी ए शुं करे छे, त्यां एमनी स्थिति शुं छे एमनुं वर्णन करती वखते आ 43मो श्लोक आप्यो अने 44मा श्लोकमां पेला जे सूचिनाम श्रीमंता गेहे जे योग भ्रष्ट गयो छे एमनुं वर्णन छे। अहीं 43मां आ सळंग वर्णन के जे योगीओने घरे जन्मे छे, शाहुकारना घरे जन्मे छे ए शुं करे छे 44मां श्लोकमांनी योगीओनी घरे जन्मीने शुं करे छे ने आ 43मां श्लोकमां आव्युं। भगवान 43मां श्लोकमां वात करे छे के तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततः भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। कुरुनंदन हे कुरुनंदन, हे कुरुवंशना श्रेष्ठ व्यक्ति। तत्र तम, तत्र एटले त्यां, तम एटले तेने, तत्र तम त्यां तेने पौर्वदेहिकम पहलाना मनुष्य जन्मनी बुद्धि संयोगम साधन संपत्ति लभते एटले प्राप्त थई छे, प्राप्त थाय छे। शुं थाय छे के हे कुरुनंदन तत्र तम त्यां तेने, त्यां एटले क्यां तो के योगीओना घरे ज्यां एमणे जन्म लीधो छे। धीमताम योगिनाम एव कुले भवति। भगवाने ए वात करी के बुद्धिशाળી ज्ञानवान योगीओना घरे जन्मे अने त्यां शुं तत्र तम त्यां तेने पौर्वदेहिकम पहलाना मनुष्य जन्मनी, बीजो कोई जन्म नहीं, मनुष्य जन्मनी। केम के मनुष्य सिवाय कोई एवी योनि ज नथी के जे नवुं कर्म करी शके। मनुष्य सिवाय बीजी कोई योनि छे ज नहीं के जे नवा कर्म करी शके। एटले पहलाना मनुष्य जीवननी, मनुष्य जन्मनी बुद्धि संयोगम साधन संपत्ति ने लभते एटले प्राप्त करे छे। आमनी पहला तमारो जे मनुष्यनो जन्म हतो एमां तमारी पासे त्यारे जे साधन सामग्री हती ने ए त्यां जईने प्राप्त करे छे योगीओना घरे जईने। अने पछी शुं थाय छे यतते च ततः भूय, च अने ततः एटले पछी, भूयः एटले फरीथी अने पछी ते फरीथी संसिद्धौ यतते साधन सिद्धि माटे, संसिद्धौ साधन सिद्धि माटे एमनी जे साधननी सिद्धि हती, योग जे ध्यान योग होय के कर्म योग के ज्ञान योग जे कांई साधननी सिद्धि हती परम तत्वने प्राप्त करवानी एना माटे यतते एटले प्रयत्न करे छे। हे कुरुनंदन त्यां तेने पहलाना मनुष्य जन्मनी साधन संपत्ति प्राप्त थाय छे अने पछी तेनाथी ते फरीथी साधन सिद्धि माटे यतते एटले प्रयत्न करे छे। हवे जे व्यक्ति वैराग्यमां खूब ज आगळ वधी गयो तो अने वैराग्यमां आगळ वध्यो पण कोई
કારણોસર, પરિસ્થિતિને કારણે, આકસ્મિક મૃત્યુને કારણે અંતિમ સમયે જેમણે સાંસારિક જીવનના ભોગ વિલાસોમાં વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરી લીધું હતું તેઓ અંતિમ સમયે શું થાય છે? અંતિમ સમયે યોગભ્રષ્ટ થાય છે. તો એ યોગભ્રષ્ટ થાય છે એમની દશા શું થાય છે કે આ પછી તો ભગવાને એવું કીધું કે ભાઈ આવો વ્યક્તિ છે એ સ્વર્ગમાં નથી જતો, એ સીધો જ પરબારો, એ વૈરાગ્યવાન જે વ્યક્તિ છે યોગભ્રષ્ટ થાય અને જો એમનો અંતિમ સમય આવી જાય અને એવે વખતે એમની સાધનમાં સિદ્ધિ ન રહે તો એવા વ્યક્તિ શું થાય છે? તો કે સીધો જ ધીમતામ યોગીનામ એવ કુલે, જ્ઞાનવાન યોગીઓના કુળમાં ભવતી એટલે જન્મ લે છે, બને છે, અને ત્યાં કુળમાં હવે એવા કુળમાં એની શું દશા થાય છે? તો એમના માટે ભગવાને બે શબ્દ વાપર્યા, એક પૌર્વદેહિકમ અને બીજું બુદ્ધિ સંયોગમ. હવે જે વિરક્ત સાધક છે કે જેમણે સંસારના સુખ ભોગનો ત્યાગ કરી દીધો છે એવા વિરક્ત સાધક ભલે યોગ ભ્રષ્ટ થયો હોય, અંતિમ સમયે એમની યોગની અપ્રાપ્ય યોગ સંસિદ્ધિ, ભલે એમને યોગની સંસિદ્ધિ પ્રાપ્ત ન થઈ હોય પણ એમ છતાં જે વિરક્ત છે ને એમને સ્વર્ગમાં નથી જવું પડતું, એ જેવો અહીંયા મૃત્યુ પામે છે એ જ સાથે તરત જ શું થાય છે? એ બીજા જ્ઞાનવાન યોગીઓના કુળમાં જન્મ લઈ લે છે અને જ્ઞાનવાન યોગીઓના કુળમાં એ જન્મ લે છે ને ત્યાં પછી એમને શું થાય છે? પૌર્વદેહિકમ એવો શબ્દ વાપર્યો, તો કે પહેલાના મનુષ્ય જન્મની, અને બીજો શબ્દ વાપર્યો બુદ્ધિ સંયોગમ એટલે સાધન સામગ્રી. આમની પહેલા જે મનુષ્ય જન્મ એમણે લીધો હતો ત્યારે ધીમે ધીમે સંસાર પ્રત્યે એમને વૈરાગ્ય પેદા કર્યો. પહેલા એમણે એની ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં લીધી, ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી અને ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી ખેંચ્યા, મનને કાબૂમાં રાખ્યો, મન પછી ચિત્તનું અંતઃકરણ શુદ્ધ કર્યો, ધીમે ધીમે કર્મમાંથી બધું ગયું અને આમ બધી રીતે બધું કરતો એ સિદ્ધિ સુધી પહોંચવાની તૈયારી હતી. પણ કોઈ કારણવશ એ અંતિમ સમયે યોગમાંથી ભ્રષ્ટ થાય છે અને એવો વ્યક્તિ જ્યારે ત્યાં આ યોગીઓને ઘેરે જન્મ લે છે ને ત્યારે ભગવાન શું કહે છે? પૌર્વદેહિકમ. એમણે પહેલાના જમાનામાં જેટલું પ્રાપ્ત કર્યું હતું ને આગલા જન્મ વખતે એ અહીંયા સુધી જ્યાં સુધી પહોંચી ગયો હતો ને વૈરાગ્યમાં, એને પછી ત્યાંથી શરૂ કરવાનું છે. પૌર્વદેહિકમ બુદ્ધિ સંયોગમ લભતે. એમણે પહેલાના મનુષ્ય જન્મની જે સાધન સામગ્રી, એની પાસે કયું સાધન હતું? તો કે ધ્યાન યોગ હતો. ધ્યાન યોગમાં એ ક્યાં સુધી પહોંચ્યો હતો? તો કે અંતઃકરણ, એ સમાધિ સુધી પહોંચી ગયો હતો. ક્યાં સુધી પહોંચ્યો હતો? તો કે સમાધિ સુધી. તો હવે સમાધિ સુધી એને કોઈ બીજા પ્રયત્ન નથી કરવાના, એનું મન તરત જ વશ થઈ જશે, એનું અંતઃકરણ છે વશ થઈ જશે. શું કામે? તો કે એમની સાધન સામગ્રી જે જમા પૂંજી પડ્યું હતું આગલા જન્મનું, ભગવાન કહે છે બુદ્ધિ સંયોગમ લભતે, એની સાધન સામગ્રીને પ્રાપ્ત કરે છે. કઈ સાધન સામગ્રી? તો કે પૌર્વદેહિકમ, પહેલાના મનુષ્ય જન્મની જે સાધન સામગ્રી છે ને એને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. અને એ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે પછી શું થાય છે? પછી ભગવાન બીજી લીટીમાં કહે છે યત તે ચ તતઃ ભૂયઃ સંસિધો, અને પછી ફરીથી સંસિધો યતતે, સાધન સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરવામાં લાગી જાય છે. હવે પૂર્વજન્મકૃત અને બુદ્ધિ સંયોગ છે, આ બધાનું એક તો આવા યોગીઓ મહાપુરુષોની ખૂબ સારો એમને સંગ પ્રાપ્ત થયો, બીજું ત્યાં એમની સાથે રહેવાથી ઉત્તમ પ્રકારની વાતો સાંભળશે, સાધનાની, સાધન વિશેની અને ધ્યાન વિશેની નવી યુક્તિઓ, અને એમને કારણે શું થશે? એમને સિદ્ધિ માટે વિશેષ લાભ થશે, એ વિશેષ તત્પર બનશે, એ તરત જ આગળ વધતો જશે. કેમ કે એને એવું લાગે છે કે મને બધું આવડે છે એવું એમને થવા મળશે અને એ વિશેષ આગળ જશે. આ તો કોના જેવું થાય? માની લ્યો કે કોઈ એક રસ્તા ઉપર તમે ચાલ્યા જાઓ છો, ખૂબ લાંબુ અંતર તમે કાપી લીધું અને હવે તમને થાક લાગ્યો છે, ઊંઘ આવે છે અને તમે ત્યાં થોડી વાર રસ્તાના કિનારે સૂઈ જાઓ છો અને ફરી પાછા જાગો છો ને ત્યારે તમે કાપી લીધેલો રસ્તો પાછો કાપવા નથી જવો પડતો,
કે આટલું પાછું નથી હાલવાનું, જ્યાં તમે પહોંચ્યા છો ત્યાંથી તમારે તમારા લક્ષ્ય તરફ આગળ જવાનું છે ને. એમ આ વ્યક્તિએ આગલા જન્મમાં જ્યાં સુધી પહોંચી ગયો છે એટલું ફરીથી નથી કરવાનું. આ જન્મમાં તમે પીએચડી થઈ ગયા, હવે આવતા જન્મમાં પીએચડી થી ચાલુ થાય તો ના, ત્યાં તમારે પાછું એલકેજીમાં જ બેસવાનું છે, ત્યાં તમારે કક્કો પાછો ઘૂંટવાનો છે. અહીંયા તો એ જેટલું શીખી લીધું છે, જેટલું એને સાક્ષાત્કાર કર્યું છે, અને ભગવાન કહે છે બુદ્ધિ સંયોગમ લભતે, એ તો પ્રાપ્ત કરી લેશે. હું અત્યારે દાખલા તરીકે કોઈ વિદ્યાર્થી છે, કોઈ પાઠ કંઠસ્થ કરે, કોઈ વ્યાકરણના મુદ્દાઓને શીખે, થોડા વર્ષ માટે એમનો અભ્યાસ છોડી દે અને જેવું પાછો નવેસરથી પાછા અભ્યાસની શરૂઆત કરે, અને પછી શું થાય છે, જેવો અભ્યાસની શરૂઆત કરે ને અને તરત જ શું થાય છે, પેલા પાઠ એની સામે આવશે ને ધીમે ધીમે એને યાદ મળશે આવવા, અને તરત જ એમાંથી આગળ નીકળી જશે, એ તત્પર બની જશે. જો એવો, હવે માની લો કે આપણે સિદ્ધિ માટે માની લો કે કોઈ આપણે એવો અર્થ લઈએ કે બંને યોગ ભ્રષ્ટ વ્યક્તિ, એક જેમની અંદર વાસના રહિત છે તે અને એક વાસના સહિત છે તે, એ બંને અંતિમ સમયે યોગ ભ્રષ્ટ થાય છે, તો શું બંનેને સ્વર્ગમાં જવાનું છે, લાંબા સમય સુધી સ્વર્ગમાં રહેવાનું છે? આવો અર્થ કરી બંને સ્વર્ગમાં જાય છે. એક શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે અભિજાયતે અને એક છે ધીમતામ યોગીનામ એવ કુલે ભવતી. તો આ શું બેયને સ્વર્ગમાં લાંબો સમય સુધી રહેવાનું? જો આવો અર્થ આપણે લઈએ ને તો એ અર્થ અહીં શબ્દોને જે પદો આપેલા છે ને આ 43મા શ્લોકમાં એને બંધ બેસતું નથી. કેમ કે જે ધીમતામ ગેહે અહીં જે આપેલું છે ધીમતામ યોગીનામ કુલે, અને ત્યાં જે આપેલું હતું શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે, તો ત્યાં છે ને પૂર્વ અભ્યાસને કારણે થઈ શકે છે. પૂર્વ અભ્યાસથી એમને ધીમે ધીમે બધું યાદ આવી જાય છે અને એ કરે છે. અને અહીંયા શું છે તો કે અહીંયા ભગવાને શબ્દ વાપરો પૌર્વદેહિકમ, એમનું જે પહેલાનું દેહ છે, શરીર છે, એમાં જે એને પ્રાપ્ત કર્યું હતું, બુદ્ધિ સંયોગમ, એની જે સાધન સામગ્રી એને તરત જ પ્રાપ્ત કરી લે છે. નહીતર તો પછી આ બે શબ્દ અહીંયા નકામા થઈ જાય, બુદ્ધિ સંયોગમ અને પૌર્વદેહ. એટલે આ જે વાસના રહિત વૈરાગ્ય યુક્ત યોગી યોગ ભ્રષ્ટ થાય છે તો એ સ્વર્ગમાં જતો નથી. બીજું આપણને એને બીજું શું કામ કહી શકીએ કે એ નથી જતો, તો કે અહીંયા શું કહે છે કે પૌર્વદેહિકમ, એના પૂર્વના જન્મનું જે શરીર હતું તે, આ એમની જે સંપત્તિ હતી તે, હવે જો વચ્ચે કોઈ બીજું શરીર આવી જાય તો શું થાય, તો ઈ જન્મનું ગણાઈ જાય. પૂર્વ એટલે આની પહેલાનું, તો ઈ ગણાઈ જાય. એટલે આને તો આમની પ્રાપ્ત કર્યું છે એ. એટલે હવે જો ઈ લાંબા સમય સુધી સ્વર્ગમાં રહીએ તો સ્વર્ગના સુખ ભોગ ભોગવવા માટે એમની પાસે જે સૂક્ષ્મ શરીર છે તો એની સાથે હશે, તો એ નહીં મેળ ખાવા દે અને એ ત્યાં એમના વ્યવધાન વાળો થશે. અને જો બીજા વચમાં બીજા શરીરનું વ્યવધાન થશે ને તો આગળના શરીરનું એ પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે. એટલે એમને સ્વર્ગમાંથી યોગીઓના ઘરે જન્મ લે ને, આ સ્વર્ગમાંથી જે યોગીઓના ઘરમાં જન્મ લે ને તો એને પૂર્વાભ્યાસ કહેવાય. પૂર્વાભ્યાસને આધારે સ્વર્ગમાંથી જે શ્રીમંતામ ગેહે, શ્રીમંત વ્યક્તિઓના ઘરે છે તો ત્યાં પૂર્વાભ્યાસ છે. અને અહીંયા પૌર્વદેહિકમ બુદ્ધિ સંયોગમ શબ્દ છે અને એ યોગીઓના ઘરે શક્ય બને છે. બીજી, જેને ભોગોની કોઈ વાસના જ નથી, જેમણે સંસારના સુખ ભોગોને નથી ભોગવા, તો એ સ્વર્ગના સુખ ભોગ કરવા માટે એમને મોકલવો એ તો કારણ વગર, કોઈ પણ જાતના ગુના વગર એ વ્યક્તિને દંડ આપવા જેવી વાત છે. એટલે એમ પણ આ શ્લોક ત્યાં આવી રીતે બંધ બેસતો નથી. માત્ર જે વાસના સહિત જે યોગભ્રષ્ટ થાય છે, વાસનાયુક્ત વ્યક્તિ જે યોગભ્રષ્ટ થાય છે ને એ લાંબો સમય સુધી ક્યાં રહે છે? પ્રાપ્ય પુણ્ય કૃતાન લોકાન, એ સ્વર્ગલોકને પ્રાપ્ત કરે છે. બાકી જે વાસના રહિત વૈરાગ્યવાન જે યોગી યોગભ્રષ્ટ થાય છે અંતિમ સમયે, ત્યારે તે સીધો જ શું કરે છે તો કે ધીમતામ યોગીનામ કુલે ભવતી, એ એમને ત્યાં જન્મ લે છે. આમ સરસ મજાનો. આમના પછી હવે 44મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ત્યાં શાહુકારને ત્યાં જન્મેલો વ્યક્તિ છે એ શું કરે છે, આ યોગીને ત્યાં જન્મે છે, એમને એ શું કરે તો કે એમની તતઃ ભૂયઃ સંસિદ્ધયતે, પછી એ પોતાની સિદ્ધિ માટે,
સાધન સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન ચાલુ કરી દે છે યોગીઓની સાથે રહીને, અને જેમને જ્યાં પહોંચવું તો આગલા જન્મોમાં ત્યાં એ પહોંચવા માટે તત્પર બને છે અને ત્યાં પહોંચે છે. આમ સરસ મજાનો શ્લોક કે તત્ર તમ બુદ્ધિ સંયોગમ લભતે પૂર્વદેહિકમ યત તે ચ તતો ભૂય સંસિદ કુરુ નંદન. એ પૂર્ણ કરી. જય શ્રી કૃષ્ણ.